most of us, we are happy where we are. We are so bogged down in our day-to-day chores, morning till evening. So busy. And last week somebody asked how to find balance in my life. I have to do this one, I have to do this one, I have to do this one. I'm so engrossed in daily chores, there is no urge in me to come out. The seed has not been soaked well to begin with. The second one, the seed, when I have intense urge, I have to grow, I have to become a big tree, I need to find the right environment. Right environment, like the seed's property and the soil's property should match my property and where I am working at. For example, I am working in the Purna Pramati, my quality, my aspirations and Purna Pramati's aspirations must align. When I have an urge, I should have a freedom to grow. If the Purna Pramati tells me every day, it's 8:30, you are 2 minutes late, you are 1 minute late. If they start micromanaging you, why are you sitting here? Why did you go to toilet twice a day? And if they are keeping every micromanaging you, your potential goes down. There is no freedom. They are seeing micromanaging everything. I want to grow, but so much of do's and don'ts, it is not letting me to prosper. This environment is not a right environment for me. Though I have an urge, so I start looking for a right environment where I can grow. I can grow, inner blossoming happens. So that inner blossoming happens in me. That potential is there. That my individual goal must align with organization goal. Organization Purna Pramati's goal and my goal must. If they do not align together, Purna Pramati is expecting this one, but my goal is to become something. There is a mismatch. Working here, correctly coming here every day at 8:30 and going out at 5 o'clock. Physically I am here, but mentally I am not here. Mentally I am there somewhere else. You have to be not only physically here, you have to be mentally engaged. That alignment must happen. The alignment happens, inner unfoldment happens. Like the seed is becoming big into a big tree, the purpose of life, we have to unfold ourselves. The many flowers are like a small bud. They wither out without unfolding. Some flowers opens up a little and die. Some flowers opens up fully and die. We, in our life, we must make sure that we are not dying like a flower bud. We should unfold ourselves. We should unfold. When we are unfolding, the fragrance of the flower spreads everywhere, but bees from far and away come there uninvited to draw the nectar. Our personality must blossom like that, so that we are of inspiration for others. We should not be like a flower bud. And many people, they say there is no opportunity to grow. There is no opportunity to grow when the intense longing is there within. The providence will make a platform for you. When there is an intense longing, I must do.
When the intense longing is there, platform is created. The reason I'm not finding a platform, there is no intense longing is there. And many people, they say, I am leading a balanced life. Balanced life means I am compromising myself. Compromising myself when I make a compromise in my values, best in me doesn't come out. Because of foreign invasion, like Mughals, Britishers, for centuries we have been conditioned to make compromise. Chalta hai. Just adjust and go. Adjust and go. That compromise mentality has led to the situation that somehow will drag along. Dragging along is not the purpose of life. We have to be creative. The creative, when you are very creative, your new ideas will come, your product value will go up. If you are not creative, you are just following like others. I am following others. Mind is not creative. You are just following others. Your product value goes down. Like many products in India, they are of me too. That product is there. I am also producing one product. When you are copying another product and following, the product value comes down. You can't expect a premium price. If you want to expect a premium price, you have to be creative. You have to be creative by becoming original, not copying others. Like a company like Siemens, for example, it's about 175-year-old company. Still, it is a market leader. How? Because of their creativity. They are very creative. And Google, Microsoft, Apple, they're demanding the premium price for their product because they are very creative. They are staying ahead of the competition. If you are saying, I don't want to be creative, I will do whatever Purna Pramati says. Whatever the management says, I will do. That means you are just doing a job. You are not creative. You are not getting a premium price for your product. You have a very special product in you. You are wasting the product. You have to sell your product at the premium price. To sell your product at the premium price, become original, become creative. And this Purna Pramati is not just a bricks and mortar. It's not a cement sheet. It is much beyond that one. People recognize Purna Pramati because of its creative teachers. The students will say, I want to go to Purna Pramati because I like that teacher. Because I like that teacher, many of us, we still remember our old teacher. Many professors, college professors, we don't remember. Some highly motivated teacher, we still remember. Maybe 30 years, 40 years back, we were in contact. They touched our heart. The creative teacher makes a difference to the Purna Pramati. Your purpose of life is not for working for Purna Pramati. Your purpose of life is to become creative, and when you are creative, if you find a platform where you are expressing yourself, that organization will flourish. If you are highly creative, Purna Pramati becomes unstoppable. When the creative teachers are there, 800,000 students,
they become genius. They will become a life force for the country. Not only the country, whole world. They can infuse energy into the whole world. The whole world, the starting point for that, it lies in you. For being a creative, you should not plan for a day. If you are just planning how to manage my life, balancing, if you are planning for just one day, plan your lunch. What should be sambar, what should be rasam, what is palya, what is payasam. Plan for the day. If you are planning, only think about your lunch. If you are planning for a season, think of what crop I can grow in my field. If you are planning for a decade, think of that tree, jackfruit tree, mango tree, or other tree, it will last for decades. If you are planning for generations, how my presence, even after I go, I continue to live. You want to, how I can continue to live, you have to plan for the generation. You have to plan for the generation. So inspire yourself to inspire others. You have to inspire yourself. Otherwise, the moment you are gone, you are on a small shelf life. Your shelf life is very short. You don't know when your shelf life will end and expire. The moment you die, maybe for 2 days they will put your photo on the wall. After 2 days, they will put your photo in the rubbish bin. You are gone. If you want to live beyond your time, lead an inspired life. Be creative, be original and inspired life. Be creative so that generations to come will get inspired. And before you can touch others' heart, you have to touch your own heart. You have to, before you inspire others, you have to inspire yourself. Like if you are servicing a car every 6 months, 1 year, they service the car, they tune the engine against the ideal manufacturer's recommendation so that engine is working well, instrument is calibrated regularly, so is our mind must be calibrated regularly against the ideal called as God. Perfect, complete, everyday practice. Every day do sadhana. Every day sadhana, perfection. Think of that one and keep your mind fresh, creative. When the mind is creative, mind is fresh, it becomes creative. Creative mind expands. In the expanded mind, creative mind, new ideas comes, it will keep you ahead of the competition. When you are not creative, the organization also will think, this person requires motivation. All the time you have to push and there's no motivation. So when you are creative, even your employer, even your family members, even your children, even your neighbor, even your society, even your country, even the whole world will be inspired by you. Be creative to stay ahead of the competition. When you are creative, you become genius. You become a genius. Henry Ford, the 38th American president, as a child, his father was a businessman also. He wanted his son Henry, he wanted Henry to have a hands-on experience, not to be only fed in a golden spoon. He asked him to go and learn the life skills. He went out. He decided to work in a dairy farm. He worked for 6 months and he came back. His father asked, what did you learn in 6 months? He said, I worked in a dairy farm. Father asked, what was the lesson? He said,
My lesson, working for dairy farm, irrespective of the source of the milk, doesn't matter which cow it comes, morning milking or evening milking, irrespective of the source of the milk, cream always comes at the top. That is what I learned. Father said, you learned the lesson. You learned the lesson for your life, and here the cream of our personality. Cream of our personality can change the fate of the organization and fate of the generations to come. A genius in us, hidden within, must come out. Such a cream in us makes a difference. Become a genius. In Shastra, that is called as moksha. Moksha is nothing but you become genius, become extraordinary, come out of your ordinary. Not to think that you are ordinary, extraordinary must come out. That is moksha. That is the path, royal path, treaded by sages, rishis, great achievers. There is a genius in you, it must come out and become a great value for the whole world, and world is looking for you. ಇದು ಸಂದೇಶ. ತಮ್ಮ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಂದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮ್ ಯುನೀಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಎರಡು ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ. ಬೀಜದ ಉದ್ದೇಶ, ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಕವಲು ಹೊಡೆದು ಗಿಡ ಆಗಿ, ಮರ ಆಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ, ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವೃಕ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಅದು ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅದು ಹಿಗ್ಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಗ್ಗದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಊರ್ಜ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಊರ್ಜ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಊರ್ಜ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಶಾಲೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಗಿಡ ನಮ್ದು ಬೀಜದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಂದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡ ಸರಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೊಡಿಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಚಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಅಷ್ಟು ಕಾತರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ. ಅಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಭಗವಂತ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಕಾತರತೆ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾತರತೆ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಣ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ಟೀಚರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಭವ್ಯವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಟೀಚರ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ನಾಟ್ ಮೀ ಟು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9:00 ಬರ್ಬೇಕು, 8:00 ಬರ್ಬೇಕು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನನ್ಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದೇ ಚಿಂತೆ. ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆಗ when you are inspired, you are of a great value to wherever you do. You go beyond the boundary. ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 9,900 ರೂಪಾಯಿ. ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಂದು ಬರೀ ಮೀಟು. ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ವೈ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್? ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಾಗ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ 10,000 ಬಿಟ್ಟು 1,00,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುಜಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಬೇಡಿ. ಎಲ್ರು ಹುಡುಗರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ there is a value addition. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಬರೀ ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಅಮರ, ನಿರ್ಜರ, ದೇವ, ತ್ರಿದಶ 4 ಈ ವರ್ಷನದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬರೋ ವರ್ಷ ಅದೇ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನನ್ ಸಂಬಳ ಬಂತು. ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಮರ, ನಿರ್ಜರ, ದೇವ. ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸ್ಪೆಷಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ 38ನೇ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನು ಬಹಳ ವೆಲ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀನು ಜೀವನ ಬರೀ ನನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹೋಗ ಕಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವನ್ನ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ ಹಸುವಿಂದಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಕೆನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಯು ಆರ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರ. ನಾನು ಅದು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ
ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದ್ರೆ ಕೆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಚರನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ನಾನೊಂದು ಹಸು ಹಾಲು, ನಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ. ನಮ್ದೇನಿದೆಯಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನು, ನಮ್ದೇನಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಆರ್ಡಿನರಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಕಳೆದು ದೆನ್ ನಾವು ಭಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪನ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೋದ, ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ₹1000 ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದ, ಹೋದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜನರೇಷನ್. ನೀವು ಬರೀ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಗೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪುರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇವತ್ತು ಪಲ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತರ್ಬೇಕು, ನನ್ ಚಿಂತೆ ಬರೀ ಅದೇ. ಬರೀ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಯಾವ್ದು, ಪಲ್ಯ ಯಾವ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ, ಒಂದು ಋತುಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಋತುವಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಯಾವ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಇದಾಕು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ದಶಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಪೋಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಶತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, when you become creative, then generations to come will remember. ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಣ್ಣ 25-30 kg ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಓದಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದಂತ್ರಿ, ಏನು ಓದಿಲ್ರಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಏನು 4 ವೇದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಲಿಯೋದು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಹೌ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಶಾಸ್ತ್ರನ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು, ಹೌ ಈ ಸ್ಟುಡ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ತಲೆಬಾಗುವಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. he was very creative. ಹೇಳತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬೀಜ ಇದೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ನಾವು ಆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ನಾಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸ್ಟೇ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆನೆ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವನ್ನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತರಿ, ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಶಾಲೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಯು ಆರ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇಶ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್. ಆ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಂದ, ಜೀವನ ಇಡೀ ಬಂದ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಟ್ಟಾಕಿದಂಗೆ. When you become genius, your product is selling at premium, you are unstoppable. ಅದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ. ಇದರದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್. ಹಾಗೆ
ಏನೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್? ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಲತಾ ಅಕ್ಕ, ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಅವರ ಅನಂತ ಶಯನ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಗಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು? ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು? ಯಾರಾದ್ರು? ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು? ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ಯಾ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇವರು ಅನಂತ ಶಯನ್ ಅವರ ಬೀಜ ಸೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಂತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಕುಚಿತ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಬೇಡ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸೀರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅದರ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಗೀತಾ ಅವರೇ. ನೀವ್ ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸೀಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಇಲ್ದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಪಾಠ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ, ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಲೆನೂ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋಗ್ರಿ, ತಲೆನೂ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ತಲೆನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ತಲೆನೂ ಎತ್ತಲ್ಲ. ವೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೀಚರ್ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀ ಬೋರ್ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ನಾ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಬರೀ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಮುದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಪಿಟಿನ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಜ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಇತ್ತು, ಹಕ್ಕಿ ಊಟ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ. ಪವರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು.
ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ಅಂತ. ಮಾತು ಬರೀ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಪ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಬರೀ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಏನೋ ಕರೆದ್ರು, ಏನೋ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ. ಬರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬುರುಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಟೀಚರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಜವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಃಪ್ರಸಾದ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಂ ಆತ್ಮವಿಗ್ರಹ. ಮೌನ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಟಾಕ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, and observe silence, and mauna, and talk the truth. Anudvegakaram vakyam satyam priyam hitam chayatam. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತು, ಹಿತವಾದ ಮಾತು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು PhD ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೌನ, ನಾಟ್ ಎ ಚಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಇದ್ದಿದ್ದ ಕರೆದವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ ಮದ್ವೆ ಕರೆದ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂತೂ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫನ್, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್? ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಶೈನ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸದಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ವಿಗತಿ ಅಂತ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆಗೋದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಒಳಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ನೋ ರೀಸನ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ವಿತ್ ನಗು ಮುಖ, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಗು ಮುಖ ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಗು ಮುಖ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಗು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗು ಮುಖದ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ದೈವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ದೈವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗುಮುಖ ಇರ್ಬೇಕು. ನಗುಮುಖ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ದೈವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕಾಂಡ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಇವಳ ಗಂಡ ಸತ್ಯವಾನ್ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗು ಇದೆ. ಅಂತ ದೈವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರೋ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಮಂಗಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗುಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ನಗುಮುಖ, ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ತರ ಅವ್ರ ಮುಖನೂ ನಗಬೇಕು. ಆ ತರ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗು ಮುಖ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖ. ನೀವು ನಗುಮುಖ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಓಡಾಡುವ ದೇವಾಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದೋ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರಾಮ ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಗಂಟು ಭಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಲುಕ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗಂಟು ಮುಖದ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದ ಆರ್ಮಿ, ಇದು ಜೀವನದ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ. ಇದರ ಜೀವ ಬೆಳಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಕಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗ್ಬೇಕು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವನ ಪಕ್ಕನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರಿ ಅವನ ಪಕ್ಕನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಬರೀತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಬೈತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತೋ ಏನು. ನಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಬರೀತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸನ್ಮುಖ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರಲಿ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಶುಡ್ ಪುಷ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು. ಮೈ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು, 5 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ನಾನು ಸಂಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ 2-3 ಸಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಬರ್ದೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಅಂತ. ಅವನು ಬರ್ದ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅಂತ.
ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂಥರ ಅರ್ಜಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿತಾರೆ. ನಾಟ್ ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ನೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ ಅದಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್. ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಹೋಯ್ತು, ನಿಮ್ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಂತು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆರ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಆದಾಗ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಬಿ ಫ್ರೀ. ಅದನ್ನ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್. ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ರಿ. ನಾವು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಪಾತ್. ಯಾರು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಪಾತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಾತ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಪಾತ್ ಲೇಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಎಲ್ರು IT ಓದ್ಬೇಕೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜೀನಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ನೀವು ಫಾಲೋ, ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಜನಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ಕುರಿಗಳ ತರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪಾತ್ ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಯು. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್. ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಬೇಕು. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Nothing is impossible. The thought, the seed of thought, ಸಣ್ಣ ಸೀಡ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವುದು. ಆ ಬೀಜ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಜ, ಆ ಅರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿರ್ಮರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಥಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಲಿ ಥಾಟ್. ಏನೋ ಹುಚ್ಚ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿ ಥಾಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬರೀ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯೋದಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನಗೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಹುಡುಗನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ದೆ, ಒಂದೊಂದ್ ತರ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೋದ, ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್. ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೇಡ್ದಿರೋ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬೇಡ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗ್ದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರೀ ವೀಡ್, ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅದರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ.
ಜೋರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬರೆಸ್ಕೊಂಬ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನೆ, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಸನ್ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಠ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಸನ್ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಮುಖ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್. ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ themselves and disturbing others. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಊರ್ಜಾ ಇದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್. ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾರದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬುಕ್ ನಾನು ಯಾರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಯೋಗ ಬುಕ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ there is nothing extraordinary. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಹೀಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓ ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ನನಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್ ಟು ಡಿಸೋನ್ ದಟ್ ಒನ್. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾನುಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಧನ. ಒನ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಪಂಡಿತರ ತರ ನಾವು ಇವ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್. ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ, ಬರೀ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಶಾಪ ಬರುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ.
ಎಸ್ ಸರ್. ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಊರ್ಜತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀಜ ಹೊರಗಡೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾತರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತುಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬರೋದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡಿನರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೈವೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಹೈವೇಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೈವೇಲಿ ಪಿಕಪ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ you must come out of the highway. ಸತ್ಯ ಹೈವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈವೇಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸಣ್ಣ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೈವೇಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಂಶ ವೇದೋ ಭಯಂಸ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೈವೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಲೇನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಹೋಗುವಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. A+B 1+1 2 ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ C+O2 ಬರೀ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. 144 ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ, ಈ ತರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅತಿರೇಕ. ಹೌದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಾಪ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೈಕೊಂಡಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯು ಬಿಕಮ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ದು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಈಗ ಯಾವುದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಫೈನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಬಟ್ಟೆ, ಡೈ, ಎಷ್ಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಕೂಲ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನಮ್ಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ನನ್ಗೆ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪೈಲಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿತು, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀನಿ.
ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಒಂದ್ ಮಗು, 2 ಮಗು, ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 30 ಮಕ್ಕಳು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಈ ಕೂಲ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಡೀ ದೇಶನ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಎಷ್ಟು 130 ಕೋಟಿ ಜನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ವೈ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೌಟ್ ಡೌನ್, ನನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಬ್ರು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗುರು ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು. ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ, ನಂದು ತೊಂದರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೈಯರ್. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವ್ರ ಆರಾಮ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಯೋಗ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? You should think not to let yourself down. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಂ ಹೃದಯದವರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಊರ್ಜ, ಇನ್ನರ್ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್? ಪಥ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟು ಯು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಅದರದ್ದು ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಲ್ಗಂಟೆ ಸರ್, ಇದು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಆ ಕಡೆ
ಕಾಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಡ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಎಷ್ಟೊಳಗಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಲ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಸನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ಧಾಸನ ಅಂತ. ಸಿದ್ಧಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಸನ. ಸಿದ್ಧಾಸನ ಮಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವು ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಸನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೂ ಸಾಧನೆಗೂ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಿದ್ಧಾಸನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಿತ್ತಿರಿ, ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಿತ್ತಿರಿ. ಮಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯುಟಿರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಇದು ಮಂಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿನಾಲು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಸನ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಾ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಚಿಂತಾ ಮುದ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಚಿಂತಾ ಮುದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆನ್ನೇರ ಇದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಮಂತ ಯಶಿರೋ ಕೂತಾಗ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆನ್ನು ನೇರ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೆನ್ನು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಮರಿನೋ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಡೈಲಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೈಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಯವರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸುಧಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಮೇಲ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ. ದೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಸನ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ನೇರ ಇರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೆನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೂತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂತಾ ಬೆನ್ನು ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬೆನ್ನೋವು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಷ್ಟು 40 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸ್, 40 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಮೊನೋಲಾಗ್, ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, 1/4 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ. ಬೆನ್ನು ಹೋಗತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ. ಭುಜ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಭಿ ಮುಂದೆ ತರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ದೇಹನ ಮುಂದೆ ಎಳೀರಿ, ಮುಂದೆ ಎಳೀರಿ, ಮುಂದೆ ಎಳೀರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಳೀರಿ. ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ನಗು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, 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 ಇನ್ನು ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಶಶಂಕಾಸನ ಮಾಡಕ್ತೀವಿ. ಶಶಂಕಾಸನ ಪುನಃ ಕೂರ್ಸಿ. ಈಗ ದೇಹ ಪುನಃ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೈಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಅವರ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ದು ಇದಾಗತ್ತೆ. 15 ನಿಮ್ದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ. ಬೆನ್ನು ಭುಜಂಗಾಸನ, ಶಶಂಕಾಸನ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದವರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನುದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಿತ್ತಿರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಗ್ಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಈಗ ಬನ್ನಿ, ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ತಿತ್ತೇರಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಕೈ ನೇರ, ಕೈ ಡೊಂಕಲ್ಲ, ಕೈ ನೇರ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ. ಪರ್ವತಾಸನ. ಈ ಪರ್ವತ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರ ಸಾಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ವತ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೈ ನೇರ, ಇನ್ನು ಎಳೀರಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ, ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ. ನಗು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ನಗು ಮುಖ. ಮೇಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಮನಸ್ಸು, ತಿತ್ತಿರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಿಮ್ಮಡಿ ತೆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಯು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಗ್ ದೆಮ್. ನೀವು ಅವ್ರ ತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಳ ತರನೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ. 3, 4 ಮಾಡಿ, 5, 6, 7, 8, 9. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಬೋರಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷ ಪಾಠ ಅಂದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 35 ನಿಮಿಷ ಪಾಠ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೇರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫನ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್.
ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ, ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 5 ಆ ತರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಶೇಷತೆ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನಂದು ಸುಮಾರು 1500 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸನ. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫನ್. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫನ್. ಹೌ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. when you start enjoying ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, then ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ. there is no boundary for ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ to grow. okay some tips ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳೋಣ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿ ಗಾಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರು ಹೇಗೆ ತಂಪಾಗುವ ಅನುಭವ, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ತಂಪಾಗುವ ಅನುಭವ. ಅದು ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಪಚನ ಶಕ್ತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದೇಹ ತಂಪ. ಇದನ್ನ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ನೆ ಪಾಪ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅವ್ರ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಿ. ಶಬ್ದ ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ಶೀತ್ಕಾರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಮುಗಿದ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು, ನನಗೆ ನಾಲ್ಗೆನೆ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಯೋದು? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಕಾಮ್ ಡೌನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಕಾಮ್. when you are so calm, in the calm, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಫ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಲೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಜೀವನ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶಾಂತತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಇಳಿದ್ರಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಂತತೆ, ನಿರ್ಮಲತೆ ಅಂಡ್ ಸೆರಿನಿಟಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು, ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್
ಇಂಡಿಯಾ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಳಿದಾಗ then you can handle any challenges in life. You are not a complainer. ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋಸರಿ, ಅವ್ರು ಮೋಸರಿ, ಇವ್ರು ಮೋಸರಿ, ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ರಿ. ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್? I can't make any difference. Sumne complain. You talk about something where you can make a difference. That way you become someone extraordinary. Alva adana class alli heltini, don't be a news reader, become a news maker. News reader ella paper ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಂಗ್ರಿ ಇವ್ರಿಂಗ್ರಿ ಅವ್ರಂಗ್ರಿ ಅಂತ. Don't be a news reader, become a news maker. Be creative and make a news. Let others read about you. ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾರೆ. Okay? And otherwise just complain. That ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, whatever, ನೀರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. Not to just complain, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಸರಿ ಇಲ್ರಿ, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? You set it right. ಶಾಲೆ will give you freedom to change it. Not to say that ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸೀಟ್ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಸ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ನೀವೇ ಪರಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ತಿಂದಿದೀವೋ, ಯಾವ್ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವ್ ಯಾರು ಕ್ಲೀನರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್? ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೋ ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇದು ನಮ್ ಶಾಲೆ, ನಮ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಶಾಲೆದು ನಾವ್ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತು, ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ? ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಕ, ನಾನು ಸುಧಾ ಪಂಡಿತ, ನನ್ನ ಪರಿಕೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿ practical in your life. That is the differentiator. ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. How the organization can grow, see what difference you can make. ಬರೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಸ ಇತ್ತು, ನೀವೇ ಪರಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೀಚರ್ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ನೋ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ನೋ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಎವ್ರಿ ಜಾಬ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ಕೆಲಸನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಉಸಿರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವ್ ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಔಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಲೀಡ್ ಎ enriched life, you have to learn the art of giving. Then only ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಇದು ನನಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಖಳಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಪಾನೇ ಜುಪತಿ ಪ್ರಾಣಂ. ಇವನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯಜ್ಞ. ಈ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್. ಒಂದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳಿದವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಸುಧಾ ಆಗಿದೆ, ಕೊಡದೆ ಇಲ್ರಿ ಇದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂತಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಾಗ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಟು ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್. ಈ ತರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಉದ್ವೇಗ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸನ ಉದ್ವೇಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭುಜಂಗಾಸನ ಮತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 3:30. ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬೆನ್ನೇರ ಫುಲ್ ಉದ್ವೇಗ ಇಲ್ಲ, ಉಪಶಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಡೆ, ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಡೀ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಶ್ಮಲ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಗ್ತಾವ, ನೀವು ನಗ್ತಾವ. ಆಹಾರದ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಕಾಲ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಲ. हम करता हरिकर्ता पूजा कर्मचाखिलम तथा भीमकृता पूजा प्रसादादेव नान्यथा. एनर्जी तले ಮೇಲೆ ಮಂಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ.
ಸರಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಯಥಾಗ್ರಾವಂ ಹೇಮಸು ಹೇಮಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ನೋಡ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಣಿಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓಹೋ ಆ ಮಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಕಾಣಬಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದು ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕುರುಭುಂಶ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಂತು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಂಡಂತಾಯ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಬೂಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ ಪೂರ್ಣಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವಾಗ ಉದ್ವೇಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿರತ್ತೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹದ ಆಸನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಇರ್ಲಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪುನಃ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ.
ವಸುದೇವಕೃಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸಕ್ತರಿದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಡಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಎಡಮಂಡಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಳೆರಡು ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ.